بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 فروری 2024 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ آج کا نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ بنگلہ دیش سے پہلی بار ڈاکٹر اور نرسز ملازمت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ سعودی عرب کی جانب سے بنگلہ دیش سے پہلی بار اپنے ڈاکٹروں اور نرسوں کو سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بنگلہ دیش میڈیکل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں تقریباً 30 لاکھ تارکین وطن بنگلہ دیشیوں میں صرف چند درجن معالجین ہیں۔ 2022 میں پہلی دفعہ دونوں ملکوں کی طرف سے ڈاکٹروں کی بھرتی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اور نومبر 2023 میں بنگلہ دیشی ہیلتھ ورکرز کی پہلی کھیپ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ڈھاکہ میں ریاض کے سفیر عیسیٰ ادہلان نے عرب نیوز کو بتایا کہ ایک طویل عرصے سے سعودی عرب نے بنگلہ دیش سے میڈیکل سٹاف بھرتی نہیں کیا، لیکن اب ہم انہیں بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے معیار پر پورا اتر رہے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی گروپ تقریباً 60 ڈاکٹروں پر مشتمل تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ تعداد انشاءاللہ مستقبل قریب میں بڑھے گی۔ یہ صرف مارکیٹ کے رجحان کو دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ کیسا چلتا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ایک ٹیم پہلے ہی گزشتہ سال 2 بار بنگلہ دیش کا دورہ کر چکی ہے۔ وہ مزید بھرتی کے لیے بنگلہ دیش کے دورے کرتی رہے گی۔ سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے والا اگلا گروپ نرسز پر مشتمل ہوگا۔ وزارت برائے بہبود مہاجرین اور اوورسیز ملازمین کے ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ سعودی حکام نے ہم سے 150 سے زیادہ تربیت یافتہ نرسز بھیجنے کو کہا ہے۔ ہماری وزارت اب ان مطالبات کی چھان بین کر رہی ہے کہ بنگلہ دیشی نرسوں کو کہاں تعینات کیا جائے گا۔ آیا وہ سرکاری ہسپتالوں میں کام کریں گی یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کریں گے؟ سعودی اور امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے جمعے کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ٹیلی فون رابطے کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی پیش رفت اور اس کی سیکیورٹی اور انسانی اثرات سے نمٹنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برکس میں شمولیت کی دعوت ابھی جواب نہیں دیا۔ سعودی عرب نے ابھی تک برکس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے یا نہ کرنے سے متعلق برکس قیادت کو جواب نہیں دیا۔ روئٹرز کے مطابق اس بات کا اظہار سعودی ذرائع نے جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نیلڈی پینڈور کی طرف سے یہ کہے جانے کہ سعودی عرب برکس میں شامل ہو چکا ہے اس کے بعد بتایا۔ سعودی عرب کے اس معاملے سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ زیر غور ہے اور سعودی عرب نے برکس کی قیادت کو کوئی جواب نہیں دیا۔ برکس نے سعودی عرب کو اپنا حصہ بننے کی دعوت پچھلے سال ماہ اگست میں دی تھی۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ سعودی بری افواج اور انڈین آرمی کے مابین جمعے کو مشترکہ مشقوں سطح کوآرڈینیشن کا آغاز ہوا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا کہ مشقوں کا مقصد افواج کی جنگی استعداد کار کو بڑھانا اور غیر روایتی جنگ کے شعبے میں معلومات اور تجربات کا تبادلہ ہے۔ شاہی ضیافت میں عمرہ زائرین کے ایک اور گروپ کی مدینہ منورہ آمد۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی نگرانی میں خادم حرمین شریفین کی ضیافت میں عمرہ زائرین کا ایک اور گروپ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق جنوبی امریکا اور یورپ کے 15 ملکوں سے 250 مسلم شخصیات، ان میں خواتین بھی ہیں، دوسرے مرحلے میں سعودی عرب پہنچیں گے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز عمرہ زیارت پروگرام 2024 کے دوسرے مرحلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مہمان زائرین نے مدینہ منورہ پہنچنے پر شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب دنیا کے 82% کارکنوں کا پسندیدہ ملک بن گیا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں روزگار کے سلسلے میں 82% کارکنوں کا پسندیدہ ملک بن گیا۔ سعودی نیوز پورٹل سبق کے مطابق لنکڈ ان کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا کہ دنیا کے 82% محنت کش یورپ اور امریکہ سے زیادہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ترجیح دیتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس سروے میں 16,300 محنت کشوں سے ان کی رائے معلوم کی گئی، جن میں سے رائے دینے والے 46% کارکنوں نے سعودی عرب اور جی سی سی ممالک کی طرز معیشت کو پسند کیا۔ 35% نے کہا سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سروے میں کہا گیا کہ رائے دینے والے 35% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں رہ کر اپنے کام میں مزید ترقی کر سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امارات میں رہنے والے 62 محنت کش بہتر ملازمت کی جو 62% ہے وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ پاکستان آئندہ ہفتے عازمین حج کی تربیت بائیو میٹرک تصدیق کے اوقات کا اعلان کرے گا۔
हुज्जाज अब आराम से घर बैठे सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक मुकम्मल करेंगे। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि पाकिस्तान आइंदा हफ्ते आज़मीन हज की तरबियत और बायोमेट्रिक तस्दीक के औकात का ऐलान करेगा। ये ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर अमूर जो है मज़हबी उन्होंने किया। सऊदी सफारतखाने में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात के बाद दोनों शख्सियात ने आइंदा हज के मुख्तलिफ पहलुओं और हज के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी आज़मीन हज अब घर बैठे ही आराम से बायो ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने सऊदी की जो वीज़ा है उसकी बायोमेट्रिक्स की जो मुकम्मल उसको कर सकेंगे। हज एक सालाना इस्लामी फ़रीज़ा है जो 1400 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। जीसीसी शहरियों के लिए बगैर वीज़ा बरतानिया का सफ़र कैसे मुमकिन है? जीसीसी के ममालिक के शहरियों के लिए बरतानिया की नई बगैर वीज़ा की सफ़र की राय जल्द ही शुरू होने वाली है। 22 फरवरी को शुरू होने वाली बहरीन, उर्दन, कुवैत, ओमान, सऊदी, यूएई के शहरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल नामा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ईटीए कतरी शहरियों के लिए पहले ही दस्तयाब था। इस वक्त मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा राहत के मुकाबले में नई स्कीम बरतानिया में दाखिले को महफूज बनाने के लिए बहुत तेज़ अमल है। सिर्फ $12.75 में ईटीए जो है वो जीसीसी के शहरियों को 2 साल के लिए बरतानिया में मुतअद्दिद मरतबा दाखिले की इजाज़त देता है। जीसीसी मुसाफिरों के लिए ईटीए दस्तयाब है अगर वो सियाहत, ख़ानदान, दोस्तों से मिलने, कारोबार या करीब मुद्दती मुताले की गर्ज से 6 माह के लिए बरतानिया आ रहे हैं। बहरीन का हफ्ते में 3 रोज़ा छुट्टी पर गौर। बहरीन में हफ्ते में 3 रोज़ा छुट्टी पर गौर शुरू कर दिया गया। गल्फ डेली ऑनलाइन न्यूज़ के मुताबिक बहरीन की पार्लियामेंट के 5 मेंबरान हमद अल अलीवी, हमद अल दौरी, अहमद कराता, मोहम्मद अल बलूची और बदर अल तमीमी ने हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों की तजवीज़ देते हुए कहा कि मुलाजमीन को जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी दी जाए। इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अल अलीवी का अपनी तजवीज़ के दलाइल में कहना है कि इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। टेक्नोलॉजी वसाइल का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है। 10 लाख ज़ायरीन को राग़िब करने के बाद जद्दा 2023 इवेंट्स कैलेंडर में एशिया माइंस रीजन को आज बंद कर दिया जाएगा। जद्दा 2023 इवेंट्स कैलेंडर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज बरोज़ हफ्ता एशिया माइंस तफरीही इलाका बंद करने का ऐलान किया है, जिसकी सरगर्मियाँ पिछले 2 महीने से जारी हैं और जद्दा गवर्नरेट के रहायशियों और टूरिस्ट की तरफ से 10 लाख से ज़्यादा जो है लोगों को अट्रैक्ट किया। एशिया माइंस के ज़ायरीन ने एशियाई माहौल और 8 एशियाई ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 12 तफरीही इलाकों में मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के जो है इलाके के जो ज़ायरीन को एशियाई सकाफ़तें जो हैं वहाँ पर देखने को मिली। लाइव म्यूज़िकल शोज़, परफॉर्मेंसेस और जो मसनूआत, दस्तकारी, एशियाई जो कपड़े हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ जो है दुकानें, मार्केटें जो हैं वहाँ पर एशियाई रेस्टोरेंट भी तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। सिविल डिफेंस ने पहाड़ी इलाके से गिरने वाले को जो है बचा लिया। जज़ान में सिविल डिफेंस ने सरहदी हिफाजती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले एक यमनी शहरी को बचा लिया जो पहाड़ी इलाके से गिर गया। उसे ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब मोटापे की शरह में अरब दुनिया में तीसरे नंबर है और मोटापे के मामले में जो सऊदी अरब के इलाकों में पहले नंबर पर। ज़ियाबतीस एंड क्राइनोलॉजी के मशीर डॉक्टर वलीद अल बकर ने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब मोटापे और ज़्यादा वजन वाले लोगों की आला शरह की निशानदेही की है, क्योंकि ममलकत अरब दुनिया में 35.4% की शरह के साथ तीसरे नंबर पर है, जो कुवैत और कतर दोनों के बाद आती है। शाह सलमान मरकज़ के तहत अफ़गानिस्तान में मज़ीद 350 फूड बास्केट्स तकसीम। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ ने अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के ज़िला कोश्ता में 350 फूड बास्केट तकसीम की हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इमदादी सामान से 2100 लोगों को फ़ायदा पहुँचा। यह प्रोग्राम पाकिस्तान से अपने मुल्क वापस जाने वाले अफ़गान बशिंदों की मदद के लिए सऊदी अरब की जानब से दुनिया भर में ज़रूरतमंदों को और जो है फ़राहम की जाने वाली जो मदद है उसका एक हिस्सा है। सऊदी अरब में सोने के रेट में तेज़ी। सऊदी अरब में जुमा के दिन गोल्ड मार्केट में मामूली इजाफे का रुझान रहा। 21 कैरेट फ़ी ग्राम सोने की कीमत 216.76 रियाल रही। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 247.72 रियाल रही। 22 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 227.08 रियाल है। सोने की मार्केट में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 185.79 रियाल, जबकि 14 कैरेट वाले फ़ी ग्राम की कीमत 144.51 है।
बात करते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 97 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 65 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 60 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 53 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 95 पैसे। इंडिया के लिए फॉर बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 74 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 75 पैसे, हिंजाज बैंक 21 रुपये और 88 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।